वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों अज मैं तुहानू ये जिहड़ा गुलाब का फुल आ इहदे विच शेड करन बारे जानकारी दूँगा। Here on this page these tones are given: light tone, middle tone, dark tone. Okay, in your rose you will feel like this. Okay, here light tone, here middle tone, here dark tone. Okay, जिथे गुलाब का जिहड़ा अंदरला पासा डूंघाई है, जिथे जिथे थोड़ा जिहा डार्कनैस आ, जिवें हनेरा पैंदा जां आपां कह दईए छां पैंदी है, शेड भी कह सकदे हां, उत्थे डार्क होऊगा। ठीक है ना। उदों अगे थोड़ा जिहा लाइट हुंदा जाऊगा। ठीक है, इत्थे लाइट आ, जिहड़ा साडी अखां नेड़े आ, जिहड़ा साडे सामने आ चीज़, ओह थोड़ी सानूं लाइट लगदी है, जिहड़ी थोड़ी दूर आ ओह डार्क लगदी है, डल लगदी है। ते जिहड़े थल्ले जिवें गुलाब दी जिहड़ियां पत्तियां ने थल्ले जिन्नियां मुड़ियां होईयां ने, ये भी साडियां अखां तो थल्ले नूं दूर हो गईयां ना, टेढ़ियां हो गईयां, जां इन्हां ते भी छां पऊगी क्योंकि ये मुड़ियां हुई ने। ओके, उस तरीके नाल भी ये डल बन गया, मीडियम टोन होगी इत्थे। ओके, नाउ मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू हाउ टू होल्ड योर पेंसिल। यू कीप योर पेंसिल ऑन पेज लाइक दिस एंड होल्ड इट फ्रॉम अप साइड, उपरों इन्हूं फड़ लेना। सो हेयर यू विल डू शेड। जिस तरह जी पत्ती है फला गुलाब की ये मुड़ी हुई है ना इधर उपर नूं, ये नीचे इत्थे बहुत ही डार्कनैस होगी। ठीक है, हुण आपां जी कोरा ड्रा कर दिंदे विद पेंसिल। ओके, हुण जिवें आपां नाउ वी कैन डू शेड हेयर, क्योंकि जी लाइट आ इस साइड तो आ रही है, इधरली साइड तो लाइट आ रही है ना, ये भी ध्यान रखना पैंदा भी जिमें इधरली साइड तो लाइट आ रही आ, तो जो लाइट ये उत्ते पऊगी, मैं लाइट विल फॉल ऑन एनी ऑब्जैक्ट, तो इत्थे चमक आऊगी, वो भी ध्यान रखना। ठीक है ना। वैसे ये डार्क होना चाहिए सी, क्योंकि पिछे चले गया, छां होनी चाहिए पिछे दूर चले गया, पर इत्थे क्योंकि लाइट का भी ख्याल रखना, लाइट इस साइड तो आ रही है, तो इधरली साइड की चीज़ां ने ज़्यादा ब्राइट होणगियां, ते जिहड़े पिछे लोगियां चीज़ां ओह जां दूसरी साइड ते अपोजिट साइड ते आ गई। जिवें आ पत्ती ज़्यादा डार्क आ लाइट आ थोड़ी, क्योंकि इत्थों लाइट शेड आ रही है इधरली साइड तो इत्थे आके ये डार्क हो गया इधरला पासा। ठीक है, उस हिसाब नाल सारी च पेंटिंग करांगे। हुण जे मान लो आपां अपने कोल दो चीज़ां ने, आपां उन्हां दे विच एक दे तां इधरले पासे छां पा दईए ते एक दे इधरले पासे पा दईए। जिवें आ पेंसिल ही है, हुण चलो आ पेज दे उपर मैं खड़ी कीती है, इहदे इधरले पासे पेंसिल दे इत्थे छां पै रही है ना, ते नाल ही मेरी फिंगर भी है, फिंगर की छां भी उधर ही पै रही है। ठीक है, जी फिंगर आ वो लाइट चमक किधरों रही है, इधरों आ साइड तो। ठीक है, एंड इधरली साइड तो डार्क लग रही है, बिकॉज लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो जी छां वा यदि उस हिसाब न पऊगी, जिधर नूं पेंसिल की छां पऊगी उधर ही, ऐ नहीं है भी दो ऑब्जैक्ट ने उन्होंने छां एक दी उधर नूं पऊगी एक दी उधर नूं। ठीक है, इस तरह नहीं ना हो सकता। तो जिस दीज थिंग्स यू विल कीप इन योर माइंड वाइल मेकिंग दिस। नाउ यू कैन ईजली कंप्लीट इट। जिमें कि हुण पत्ते ने छोटे छोटे लीफ दे विच पेंसिल टेढ़ी करके सेम लाइन मारने हाँ देखो। ओके, इन्ना की है शेड दी इफैक्ट आ रहा। जे आप सीधा मारांगे तो उन्हें लाइनां बननगियां, तो जो आप कोई भी फ्लावर जां कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो ते लाइनां नहीं ना बनिया होंदियां, वो तो शेड का इफैक्ट जिहा हुंदा, वो ना आपां नूं लग रही हुंदा ऑब्जैक्ट। तो हुण इत्थे थोड़े बहुत लाइनां हुंदियां ने, पर ये आपां थोड़ा बहुत कर दांगे, पर ये भी थोड़े ना पेंसिल थोड़ी टेढ़ी रखनी है, गोल गोल लाने हैं, सीधी लाइन कोई नहीं ड्रॉ करनी। ओके, आ देखो ऐ गोल गोल। ना वो हुण कित्थों चमक रहा पत्ता, जो इत्थों फोल्ड होया है। ठीक है, तो इत्थे आपां शेड कर देंगे। पहलां इत्थे डार्क होगी थोड़ी। ओके, हुण इहदे किनारियां ते थोड़ी थोड़ी शेड कर देंगे, थोड़ी थोड़ी मुड़ियां शो कर रही हैं।
ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਚਮਕੇ 'ਚ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਸ਼ੇਡ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਛਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾਈਟ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਡਲ ਟੋਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਈਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੱਤੇ 'ਚ ਸ਼ੇਡ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਕੀ ਐਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੌਂਗ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਈਟ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਿਤੇ ਹੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਲਿਸਨ these instructions again and again, and these are very useful in shading a flower or any other object you can shade. So these things are very important. Once you learn then you can make many things many times. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਡ ਕਿਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੱਤੇ ਦਾ ਮੁੜਿਆ ਥੋੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਫੋਲਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਮਿਡਲ ਡਾਰਕ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੇਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੇ ਡੋਡੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬਰਡਸ, ਸੋ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾ। ਇਹ ਗੋਲ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਟੇਢੀ ਪੈਨਸਲ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੋਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਆ, ਡੂੰਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਕਿਉਂ ਗੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਡ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਐਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਇੱਥੇ,
ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਡਰਾ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।